वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के सफेद कोट के डॉक्टर्स खून के सफेद खलियों की तरह काम करते हैं। केसीआर ने कहा कि हम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जरिए सालाना 10,000 डॉक्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने आज प्रगति भवन से वर्चुअल तरीके से 9 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि अगर किसी शख्स को सेहतमंद रहना है और क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल करनी है तो खून में सफेद खलिये कैसे काम करते हैं। इस तरह से तेलंगाना की जानिब से तैयार किए जाने वाले सफेद कोट डॉक्टर्स न सिर्फ रियासत की हिफाजत करेंगे बल्कि मुल्क के सेहत के निजाम के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाबिल किरदार अदा कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि हम तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के देकर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरखी शोबे के साथ साथ हमने ज़राअत और पीने के पानी के शोबे में भी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हम मुल्क को चावल सप्लाई करने की सतह पर पहुंच चुके हैं और कहा कि पालामूर जिले में न सिर्फ ज़राअत चल रहा है बल्कि पालामूर प्रोजेक्ट की इफ्तिताह तक पहुंच गया है। इस जिले में 5 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने वो जगह हासिल की है जहां एक भी कॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में 3 कॉलेज सामने आए हैं जहां पर एक भी कॉलेज नहीं था। कई अजला में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हम दूर दराज के अजला जैसे आसिफाबाद, मुलुगु, भोपालपल्ली अजला और यहाँ तक के इन इलाकों में जहाँ जंगल के इलाके में बच्चे रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस कायम करके एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि ये कोई मुल्क हो या कोई रियासत जहां तिब्बी निजाम मजबूत और मुस्तहकम हो वहां अमवात और नुकसानात कम होंगे। बुजुर्गों का कहना है कि जहां हुकूमतें गफलत बरतती हैं वहां ज्यादा नुकसान होता है। इसी तहरीक को लेकर हम मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ बेहतरीन हॉस्पिटल ला रहे हैं। सैकड़ों बिस्तरों पर मुश्तमिल एक तिब्बी सहूलत से शोबे तिब ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां फी लाख आबादी पर 22 MBBS नशिस्तें हैं। ये हमारी कामयाबी है। इफ्तिताही तकरीब में वजीर सेहत हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून-साज़ कौंसिल और महकमा सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की। అటువంటి తెలంగాణలో ఈ రోజు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మొత్తం 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించి తీర్మానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాలసీ అంతా అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ పాలసీ. ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ మనకు ఉండబోతా ఉంది. ఈ సంవత్సరంతో దాదాపుగా 24 కాలేజీల వరకు మనం చేరుకున్నాం. కొత్త కాలేజీలు గతంలో మనకి 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఈ రోజు ఆ సంఖ్య 26కు మనం చేరుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరొక 8 కళాశాలలు నూతనంగా ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. దానికి కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదం ఇచ్చింది. ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకుని వాటి కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాం. దీనిలో చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే 2850 మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే కలిగి ఉన్న తెలంగాణలో 2014లో ఈరోజు 8515 మెడికల్ సీట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరొక విశేషం ఏంటంటే వైద్యశాఖ మంత్రి గారికి, వైద్యశాఖ కార్యదర్శి గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 85% సీట్లు ఖచ్చితంగా నీటి బోను మిగిలినంత తెలంగాణ బిడ్డలకే దక్కాలని చెప్పి ఏదైతే వారు జీవో విడుదల చేసినారో దాని మీద న్యాయ వివాదం చెలరేగినా అక్కడ కూడా చాలా పటిష్టంగా పోరాటం చేసి మంత్రి గారు, వైద్యశాఖ సిబ్బంది అంతా కూడా హైకోర్టులో విజయం సాధించాం. మనం గొప్ప విజయం అది. అంటే రాబోయే సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకునే 8 కాలేజీలు ఇప్పటివరకే స్టార్ట్ అయినటువంటి 26 కాలేజీలు మొత్తం కలిపి ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్థాయికి మనం ఎదుగుతా ఉన్నాం. ఈ 10,000 డాక్టర్లు ఉత్పత్తి కావడం అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈరోజు ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నాకు ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చూపించారు వారికి వచ్చిన సందేశం నుంచి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనిషికి బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే, రోగనిరోధక శక్తి ఉండాలంటే తెల్ల కణాలు రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో ఈ తెలంగాణ ప్రొడ్యూస్ చేయబోయేటువంటి తెల్ల కోటు డాక్టర్లు రాష్ట్రానికే కాదు దేశ భద్రతకు కూడా పనిచేస్తారు, దేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికి అనే దానిలో నిర్వివాదాంశం ఇవరకు సందేహం అవసరం లేదు. తెలంగాణ ఇంతకుముందే మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒకవైపు ఒక డైమెన్షన్లో కాకుండా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. పవర్ సెక్టర్లో కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్లో కావచ్చు, ఇరిగేషన్ సెక్టర్లో కావచ్చు,
అద్భుతమైన విజయాలు మనం సాధించాం. దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి మనం ఎదిగినాం. ఈరోజు ఒకనాడు గంజి కేంద్రాలతో విలసిల్లినటువంటి మన పాలమూరు జిల్లాలో ఈరోజు అద్భుతంగా వ్యవసాయం పరుగులు పెట్టడమే కాకుండా పాలమూరు ప్రాజెక్టు కూడా ప్రారంభించుకునే స్థాయికి చేరడమే కాకుండా ఈరోజు అద్భుతంగా అక్కడ ఆ జిల్లాలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు రావడం, ఒకటి కూడా లేని చోట మనకు సాధించిన గొప్ప విప్లవం. ఒక్క కాలేజీ లేని చోట, ఒక్క కాలేజీ లేని నల్గొండ జిల్లాలో 3 మెడికల్ కాలేజీలు రావడం, ఇట్లా అనేక జిల్లాలలో అనేక కళాశాలలు వస్తూ ఉన్నాయి. మారుమూల జిల్లాలైనటువంటి ములుగు, భూపాలపల్లి, ఆసిఫాబాద్, అడవి బిడ్డలు నివసించే ప్రాంతాలలో కూడా ఈరోజు వాటిని జిల్లా కేంద్రాలు చేసుకోవడమే కాకుండా మెడికల్ కళాశాలలు కూడా స్థాపించుకొని ఒక అద్భుతాన్ని మనం సృష్టించబోతా ఉన్నాం. అంటే కరోనా లాంటి వైరస్లు ఇంకా చాలా వస్తాయనేటువంటి సంకేతాలు ప్రపంచ వైద్య ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తా ఉంది. ఆ సందర్భంలో నేను చాలా మంది పెద్దలతో మాట్లాడినప్పుడు వారు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటంటే, ఒక దేశం కావచ్చు, ఒక రాష్ట్రం కావచ్చు, ఒక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఎక్కడనైతే వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా పకడ్బందీగా ఉంటుందో, ఎక్కడ లైవ్గా ఉంటుందో అక్కడ తక్కువ మరణాలు సంభవిస్తాయి, తక్కువ నష్టాల సమాజం చవిచూస్తుంది. ఎక్కడనైతే ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం వహిస్తాయో ఆ సమాజం చాలా ఎక్కువ నష్టపోద్ది అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ వైద్య కళాశాల అంటే మామూలు పాఠాలు చెప్పే కళాశాల మాత్రమే కాదు, 34 వైద్య కళాశాలలు అంటే 34 అద్భుతమైనటువంటి ఆసుపత్రులు, దవాఖానాలు. అంటే మురుగులో ఉంటుంది, భూపాలపల్లిలో ఉంటుంది, ఆసిఫాబాద్లో ఉంటుంది, మంచిర్యాలలో ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఎక్కడికక్కడనే వందలాది బెడ్స్తోని అద్భుతమైనటువంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీ మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం దీని ద్వారా సంభవిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికీ మనం చాలా విజయాలు సాధించినాం. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా హరీష్ రావు గారు పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా చాలా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఆయన చాలా డైనమిక్గా పనిచేస్తారు కాబట్టి మంచి విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అనేక విషయాలలో మనం విజయాలు సాధించినాం. మీకు పరిపాలన చేత కాదు అని వెక్కిరించబడ్డ తెలంగాణ స్థాయి ఈరోజు ఏంటంటే, కంట్రీలో ప్రతి 1,00,000 జనాభాకు 22 MBBS సీట్లు ఉన్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఇండియాలో ఏ స్టేట్ కూడా లేదు. ఇది మనం సాధించిన ఘనత. ఇది ఎవరు కూడా కాదనలేనటువంటి సత్యం. ఆసుపత్రుల్లో పడకలు తెలంగాణ ప్రారంభమైన నాడు 2014లో కేవలం 17,000, అవి అమాం బాబత్, ఎందుకు పనికి రాకుండా, బెడ్షీట్ లేకుండా, ఓట్లు ఒకటి లేకుండా చాలా పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఉండేవి. ఈరోజు మనం చేసుకున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ తోని 23 సంవత్సరాలకు చేరేటప్పటికీ 34,000 పడకలకు చేరినాం. ఇంకొక 6 హాస్పిటల్ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఒకటి వరంగల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, చాలా అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ ఒకటి వస్తూ ఉంది. అదంతా మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు, నాయకుల కళ్ళ ముందు ఉంది. అట్లాగే హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతసేపు గాంధీ, నీలోఫరు, గాంధీ, ఉస్మానియా అని కాకుండా నగరం బాగా అద్భుతంగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం టిమ్స్ అనే బ్యానర్ కింద, తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అనే బ్యానర్ కింద అద్భుతంగా ఒక 4 అద్భుతమైన ఆసుపత్రులు నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అవి గచ్చిబౌలిలో ఒకటి, మన ఎల్బీ స్టేట్ నగర్లో ఒకటి, ఆలువాల దగ్గర ఒకటి, ఎర్రగడ్డ మన చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఒకటి. ఇవి 1000 పడకలతోని సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ గా వాటిని తీసుకుంటా ఉన్నాం. భారతదేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి నిజాం ఆర్థోపెడిక్ మన నిమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మరొక 2,000 పడకలతో దాన్ని విస్తరించుకుంటూ 4,000 పడకల స్థాయికి దాన్ని తీసుకొని పోతూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా మొత్తం పడకల సంఖ్య, అంటే ఆసుపత్రులలో పడకల సంఖ్య 50,000 స్థాయికి మనం చేరుకుంటా ఉన్నాం. నేను విద్యా డైరెక్టర్ గారు రమేష్ రెడ్డి గారిని, సెక్రటరీ రిజ్వీ గారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఇంత పటిష్టంగా వైద్య వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దడంలో మీరు కృతకృత్యులయ్యారు. గతంలో నాకు ఒక అనుభవం ఉంది. కరోనా వచ్చిన టైంలో ఆక్సిజన్ కావాలి ఎమర్జెన్సీ కేసులు డీల్ చేయడానికి. ఆక్సిజన్ కావాలంటే మన రాష్ట్రంలో అసలు ఉండేది కాదు, చాలా చాలా తక్కువగా ఉండేది. అటువంటిది దాన్ని గుణపాఠంగా తీసుకొని మనం ఎక్కడనో అడగడం, దేశంలో ఏ మూలకు వేయడం, అది చాలా కాస్ట్లీగా ఉండడం, చాలా బాధలు పడ్డాం. ఈరోజు వైద్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారి నేతృత్వంలో మన రిజ్వీ గారు మిగతా మిత్రులను చేసిన కృషి వల్ల 500 టన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా తెలంగాణ మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఓన్లీ కళాశాలలు కట్టి మనం తప్పటి కొట్టుకోవడం కాదు, ఎంత పటిష్టంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటా ఉన్నామంటే 500 టన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తెలంగాణ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నౌ. మనకు మనమే ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులైనా ఎదుర్కోవడానికి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా మనం బలోపేతం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా 50,000 పడకలు ఏవైతే ఉన్నాయో 50కి 50,000 పడకలన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్ గా మనం తయారు చేసుకుంటా ఉన్నాం. గతంలో అసలు ఆక్సిజన్ బెడ్స్ ఉండేటివి కావు, చాలా తక్కువ.
ఏ పెద్ద ఆసుపత్రిలోనూ 3, 4